एक शेर हुआ है और मुरीदे ताजुल शरिया सरकार बैठे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ। तुम आंख उठाओ मत तारों की तरफ हरगिज़, तारों की तरफ हरगिज़, तुम आंखें उठाओ तारों की तरफ हरगिज़, तारों की तरफ हरगिज़, जब ताजुल शरिया के, जब ताजुल शरिया के रुखसार का चर्चा। बस्ती दरिया दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, उर्से दीवान शाबाब। असल में आदमी इसलिए नया कलाम नहीं पढ़ता कि नया कलाम सुनने में भी नया लगता है। सही बता रहा हूँ। अब आदमी ये पढ़े, तू गए रब की रजा, तू गए सबसे जुदा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रजा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रजा, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तू गे पीर मेरा, तू गे पीर मेरा, मैं मुरीद तेरा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रजा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रजा, बस्ती बस्ती करिया करिया। शायरी का वक्त हो गया लग रहा है। बस्ती बस्ती करिया करिया, जरा जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया। जब इसको मैं बरेली शरीफ में पढ़ा तो बच्चा बच्चा पढ़ रहा था। मैं चाहता हूँ सरकार की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, दीवान शाह की बारगाह में आप मोहब्बत से पढ़े, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बनाओ मेहमान काबा, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया 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 करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तो गए पीर मेरा, तू गए पीर मेरा, तू गए ये कलाम मैं जब पढ़ता हूँ मुझे पढ़ने अच्छा लगता है, इसलिए इस कलाम में बरकत है। इसी कलाम से मैं मशहूर हुआ था। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तो तू के पीर मेरा, 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 मैं मुरीद तेरा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रजा, या सैयदी मुर्शिदी अख्तर रजा, रजा 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 रजा, मेरी जान रजा, मेरी शान रजा, मेरी आन रजा, पहचान रजा, रजा 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 रजा, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। जब जनाज़े को कांधा लगाया गया, ये लगना चाहिए कि बरेली शरीफ में पढ़ा जा रहा है। जब जनाज़े को कांधा लगाया गया, जब जनाज़े को कांधा लगाया गया, जब जनाज़े को कांधा लगाया गया, आशिकों के दिलों से गया सदा, आशिकों के दिलों से गया सदा। अब कैसे करे, अब कैसे करे
दीदार तेरा, अब कैसे करे दीदार तेरा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा। फैज़े आला हज़रत बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, जन्नत में जाने का जरिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया। दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा, दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा, नजदियों का कलेजा तो जलता रहा, बागियों का कलेजा तो जलता रहा, सुलह कुल्ली तो हर दम वो जलता रहा, दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा, फख्रे असगर हमेशा चमकता रहा, दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा, फख्रे असगर हमें चमकता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा हज़रत मियां साहब किबला बैठे थे, मैंने एक कलाम पढ़ा था, दुश्मनों का कलेजा तो जलता रहा, फख्रे असगर हमें चमकता रहा, बागियों का कलेजा तो जलता रहा, नजदियों का कलेजा तो जलता रहा, फख्रे असगर हमें चमकता रहा। हिंद का जो है नाइब गौसुल वरा, हिंद का जो है नाइब गौसुल वरा, हिंद का जो है नाइब गौसुल वरा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा, या नारे मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, और मोहब्बत से खुले बागे इमाम अहमद रजा ताजुश्शरिया है, जहाने सुन्नियत के पेशवा ताजुश्शरिया है। मियाँ मैं निस्बते अख्तर रजा पे क्यों न इतराऊं, मेरे सरकार का एक मौजज़ा ताजुश्शरिया। सच्चाई है तो बोलिए, बस्ती बस्ती करिया करिया, करते हैं प्यार इसलिए कुल औलिया से हम, रखते हैं रब्त मसलके अहमद रजा से हम, और हर तरह खैरियत से हैं जब से हुए मुरीद ताजुश्शरिया हजरत अख्तर रजा से हम। ऐ ताज़किए गुलशने असजद तुझे सलाम, है फैज़याब खुशबुए अहमद रजा से हम। मेरे साथ पढ़ लें, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा, तू है पीर मेरा मैं मुरीद तेरा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा। देखिए फख्रे ऐसे हर का हर फैसला, बाकियों के लिए एक नया ज़लज़ला, देखिए फख्रे ऐसे हर का हर फैसला, बाकियों के लिए एक नया ज़लज़ला। अपने नाना मुफ्ती आज़म हिंद अपने नाना के जैसा ही वार किया, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा। बस्ती बस्ती करिया करिया, आप लोगों को सलामत रखे। और टाइम भी बहुत कम है, टाइम भी बहुत कम है, और हज़रत की भी तकरीर होनी है, तो मैं एक शाहबुद्दीन बाबा के उसमें नदीम भाई रहेंगे, मैं रहूंगा 20 मार्च वहाँ इंशाल्लाह। बहुत है हमारे भाई ने कहा, अमीन भाई बीटेक मोबाइल वाले भाई बहुत अच्छा मोबाइल देते हैं ये, और बहुत प्यार करते हैं हुजूर हबीब मिल्लत से। तो इन्होंने कहा कि भैया पढ़ दीजिएगा, तो मैं चाहता हूँ कि किसी का दिल ना तोड़े,
अब मैं भी भूल गया था, भाई ने व्हाट्सएप में खुद लिख के भेज दिया है। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि मैं भूल जाऊं इन्हें याद हो। नाते रसूल पाक मचल करके सुनाना। अच्छा इधर वाले क्यों खामोश है मेरे भाई लोग? ये महल्ला जो ये दीवान शाह का महल्ला है और ये रजवी महल्ला, ये हबीबी महल्ला देखना चाहता हूँ। नाते रसूल, अली साउंड बढ़ाओ। नाते रसूल पाक मचल करके सुनाना आसान नहीं है। आधा मैं पढ़ूं, दीवान शाह बाबा के रोज़े पे जो ज़ाहिरीन आए वो पढ़ेंगे, आसान नहीं है, आसान नहीं है। आसान जरा जोर से, आसान इधर वाले, आसान जरा जोर से मुस्लिम भाई। आसान नहीं है, आसान नहीं है। इश्क़ है, इश्क़ रसूल पाक को दिल में बसाना। इश्क़ रसूल पाक को इस दिल में बसाना आसान नहीं है। माशाअल्लाह, आसान नहीं है, आसान नहीं है। जख्मों से चूर चूर सताए हुसैन है, जख्मों से चूर चूर सताए हुसैन है। पानी नहीं लहू से नहाए हुसैन है, जख्मों से चूर चूर सताए हुसैन है। पानी नहीं लहू से नहाए हुसैन है। ऐसे में रब का सजदा, ऐसे में रब का सजदा अदा करके दिखाना। ऐसे में रब का सजदा अदा करके दिखाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आसान आसान दुल सवार हो के जो करबल गए हुसैन, कह दे या हुसैन, कह दे या हुसैन। और जोर से हाथों को उठा कह दे या हुसैन। जिसका हाथ उठता है ना, इस हाथ में कैंसर की बीमारी नहीं होती, नबी के नाम पे उठता है, तो कह दे या हुसैन। और जोर से, और जोर से या हुसैन। दुल सवार हो के जो करबल गए हुसैन। ऐसा लगा कि शेर खुदा बन गए हुसैन। दुल सवार हो के जो करबल गए हुसैन। ऐसा लगा कि शेर खुदा आ गए हुसैन। अरे 22,000 फौज को यूं खाक चटाना, 22,000 फौज को यूं खाक चटाना आसान, आसान नहीं है, आसान। ये सब मेरा दोस्त है यार। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जो बन बहुत मशहूर हुआ था, करीबन आज से मैंने 8 साल पहले पढ़ा था ये कलाम, और मैं तो कलाम पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। भारत का एक राजा है ख्वाजा पिया मेरा, कह दे या ख्वाजा, और से बिल्कुल अजमेर वाले अंदाज में। और बहुत लोगों को नशा चढ़ा था, 400 पार, 400 पार, 800 पार। इतना जान लेना, जिसे ख्वाजा चाहते हैं, अगर ख्वाजा चाहे तो पल में उतार दे। भारत का एक राजा है ख्वाजा पिया मेरा, और भारत का एक नारा है ख्वाजा पिया मेरा। भारत का एक राजा है ख्वाजा पिया मेरा, भारत का एक नारा है ख्वाजा पिया मेरा। भारत है सबका, अरे भारत है सबका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। भारत गए
भारत है सबका, हमको भारत से भगाना आसान। जरा जोर से, आसान। मैंने कहा था, बहुत पहले कहा कि भैया जो आदमी मस्जिद में जाने के बाद चप्पल तक नहीं छोड़े, समदन के यहाँ जाने के बाद दोगता पान ना छोड़े, वो भारत कैसे छोड़ देगा? है कि नहीं? भारत है सबका, हमको भारत से भगाना। जरा जोर से बोलिए ना। सैयद दीवान आपके रोजे पे आ गया, सैयद दीवान आपके रोजे पे आ गया, लगता है दिल ये मेरा मुकद्दर चमक गया। सैयद दीवान आपके रोजे पे आ गया, लगता है दिल ये मेरा मुकद्दर चमक गया, लगता है दिल ये मेरा मुकद्दर बदल गया। दीवान के रोजे पे, दीवान के रोजे पे मचल करके यूं आना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। मायर कोले आयर चोले ओ मोर मोहम्मद, दो माना के तो मान आए रे फिरे आए मानी कमा। अरे भाई ने कहा कि बंगला में एक दो शेर पढ़ दीजिए। हालांकि मैं बंगाल का हूँ, लेकिन मुझे बंगाली जबान बहुत कम आती है। मैंने तो 10-15 साल धामनगर में गुजार दिया है, वहीं पढ़ा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप आइए 20 मार्च से शहाबुद्दीन में, नदीम भाई भी हैं वहाँ पे, दोनों भाई रहेंगे इंशाल्लाह, लीजिएगा वहाँ इंशाल्लाह। वहाँ पे आप लोग आइए जरूर, वहाँ पे बहुत पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एक मतला पढ़ देता हूँ। डकर मोतन डकले खुदा के नो सोनेना, डकले अल्लाह डकले नबी के नो सोने ना, तुम्ही डकते जानो ना, हमें डकते जानी ना। एक डेके छन, एक डेके छन, एक डेके छन, एक डेके छन मूसा नबी तुर पहाड़े चले गले। एक डेके छन मूसा नबी तुर पहाड़े चले गले। खुदार नूरे पहाड़ चले, खुदार नूरे पहाड़ चले, मूसा चले ना, तुम्हें डकते जानो ना, हमें डकते जाने ना, तुम्हें डकते जानो ना, हमें डकते जाने ना। अस्सलाम वालेकुम। सहरी का वक्त करीब है, बैठे रहिए, सहरी का इंतजाम है ना। कमेटी ने मुकम्मल इंतजाम किया है, इनके हौसलों को सलाम कीजिए और बैठ करके पूरी रात आप मोहब्बतों के साथ समाअत करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। अब उस जबान जिस धरती से हमारा ताल्लुक है, मगरिबी बंगाल से, उसी बंगाली लबो लहजे के मालिक खतीब से हमारी और आपकी मुलाकात हुआ जाती है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नियाज़ अहमद साहब क़िबला मदज़िल्लहुल नूरानी को आपके हवाले करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिला ताख़ीर आइए हज़रत की बारगाह में इल्तिमास करें। इन चार मिसरों के साथ पेशगी एक मरतबा अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत का दम भर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से दीवान शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग अपनी पहचान आप हुआ करते हैं, ये वो लहजा है, अगर कब्रिस्तान में भी नबी का जिक्र करने लगे तो मुर्दे भी मचल के कह दें सुभान अल्लाह, है ना। यहाँ तो सब जिंदा बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इन चार मिसरों के साथ मैं उन्हें किसी को दान कर दें तो हुनर वापस नहीं लेते, किसी को दान कर दे तो हुनर वापस नहीं लेते, कि जैसे फूल अपने ही शजर वापस नहीं लेते। हमें शब्बीर ने एक रोज ये नुक्ता बताया था
हमें शब्बीर ने एक रोज ये नुक्ता बताया था, अगर सजदे में सर रख दें तो सर वापस नहीं देते। आइए दीवान शाह बाबा अलैहि रहमत रिजवान के दयार में पैगाम इमाम हुसैन, पैगाम रसूल आज़म लेकर हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाली ज़ात हज़रत अल्लामा मुफ्ती नियाज़ अहमद साहब क़िबला। ब्रदर इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल व अमीनुल व मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। সকলেই উচ্চস্বরে মদিনাওয়ালা আকা আমার রাসূল পাকের উপরে একবার দরুদ ও সালাম পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা সফিয়ানা নবিয়িনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি বারিক ওয়া সাল্লিম। সাল্লু আলাইহি সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। ব্রাদার ইসলাম, যা কিছু শোনার মনে হয় শোনা হয়ে গেছে, তাই তো? মিষ্টি খাওয়ার পর যদি সিঙ্গারা খাওয়া হয় ভালো লাগে না খারাপ লাগে? मिष्टी खावर पर यानी मीठा खाने के बाद अगर नमकीन खाया जाए तो लजीज लगता है, अच्छा लगता है या खराब लगता है? जी, बड़ा अच्छा लगता है। मिष्टी खावर पर नमकीन खेते हैं। मिष्टी খেয়েছেন উর্দু ভাষায়। এবারে আমার হযরত বাকি বিল্লাহ সাহেব কেবলা বসে আছেন এবং আমিও এসেছি। এবারে একটু সিঙ্গারা খাবেন, লবণাক্ত জিনিস খাবেন, ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। তাই এটা আমাদের অভ্যাস যে আমরা ওয়াজ নসিহত করার আগে নাতে রাসূল না পড়লে আমাদের মন ভরে না। নাতে রাসূলের দু চার লাইন পড়ব, কারণ সময় খুব বেশি না, একেবারে সেহরির সময় দিকে চলে এসেছি আমরা, সেহরিও খেতে হবে। তাই সেই নাতে রাসূলের দু চার লাইন পড়ে ইনশাআল্লাহ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শুনিয়ে তারপর ইনশাআল্লাহ আমি সমাপ্তি করব। আমরা সুন্নে মুসলমান, আমরা সুন্নে মুসলমান, আমরা সুন্নে মুসলমান। প্রয়োজন হয় নবীজির প্রেমে, প্রয়োজন হলে নবীজির প্রেমে দিব মোরা জান। আমরা সুন্নে মুসলমান, আমরা সুন্নে মুসলমান। দয়াল নবী নূরের ছবি, তিনি তো মোদের সাহারা। তাছাড়া হরদম গৌসে আজম দিচ্ছেন মোদের পাহারা, দিচ্ছেন মোদের পাহারা। ভারতের রাজা ভারতের রাজা আজমেরি খাজা, ভারতের রাজা আজমেরি খাজা মোদের পুতিন গাহবান। আমরা সুন্নে মুসলমান, আমরা সুন্নে মুসলমান। আমাদের সরতাজ আলা হযরত আর মুস্তাফা রাজা খান, হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রাজা, তিনি মোদের ইমাম, তিনি তো মোদের ইমাম। মাথায় মোদের হাত রেখেছেন, মাথায় মোদের হাত রেখেছেন হুজুর আখতার রাজা খান।
মুস্তাফার নাম জিন ও ইনসানের মুখে, নবী মুস্তাফার নাম জিবরাইলের জবানে, নবী মুস্তাফার নাম মিকাইলের মুখে, নবী মুস্তাফার নাম ইসরাইল ও ইসরাফিলের মুখে, নবী মুস্তাফার নাম ফেরেশতাদের জবানে, নবী মুস্তাফার নাম হ্যাঁ মুসলমান তাওরাত ও জবুরে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম গীতা মহাভারতে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম বেদ পুরাণে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম আসমান ও জমিনে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম জান্নাতের গেটে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম জান্নাতের পাহাড়ে লেখা, জান্নাতের মধ্যে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম জান্নাতের বিছানায় লেখা, নবী মুস্তাফার নাম হুরা গিলবার চোখে লেখা, নবী মুস্তাফার নাম ফেরেশতাদের ডানায় ডানায় লেখা, নবী মুস্তাফার নাম আর সবচেয়ে উঁচু জায়গা আরশে ইলাহিতে আল্লাহর নামের পাশে লেখা নবী মুস্তাফার নাম। এই জন্য আমার আলা হযরত তিনি বলেন ফরশে वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, द्वितीय জায়গায় বলে अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए हाय तेरी ही दास्तान है। আমার নবীকে হাদিস শুনুন, বিখ্যাত হাদিসের কিতাব মিশকাত শরীফ পাতা নাম্বার 445 এর মধ্যে হাদিসটা লেখা, হাদিস নাম্বার 5660। عن ابي هريره قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك الرسول نبوة يا رسول الله قال كنت نبيك وآدم بين الروح والجسد। এই মিশকাত শরীফের দ্বিতীয় হাদিস শুনুন, বিখ্যাত হাদিসের কিতাব মিশকাত শরীফ পাতা নাম্বার 445 হাদিস নাম্বার 5661 এর মধ্যে হাদিসটা লেখা, আনির বাকবিন সারিয়া قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني مكتوب عند الله خاتم النبيين وآدم لمنجدلة بتينته انا دعوة ابراهيم وبشرة عيسى ورؤية عن ملتي التي رأتني حين وضعتني قد خرج لها نور وأضاء به قصور الشام। আমার রাসূল পাককে হাদিস পাকের মধ্যে নবী পাককে তার কাছের লোক বেশি চিনে। আপনাকে আপনার স্ত্রী যতটা চিনবে অন্য লোক ততটা চিনবে না, আপনার আব্বা যতটা জানবে অন্য লোক ততটা জানবে না, আপনার প্রতিবেশী আপনাকে যতটা জানবে অন্য মানুষ ততটা জানবে না। আমার রাসূল পাককে সবচেয়ে বেশি যিনি দেখেছেন তাকে জিজ্ঞাসা করি যে তুমি আমার নবীকে কেমন পেলে বলো। আমার রাসূলুল্লাহকে সবচেয়ে বেশি যিনি দেখেছেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা, আল্লাহর সবচেয়ে বড় ফেরেশতা রুহুল মালায়েকা, যিনাকে বলা হয়েছে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম। কারণ এই জিবরিল আলাইহিস সালামের জন্য কিতাবের মধ্যে বলা হয়েছে মাদারিজুন নবুওয়াত দ্বিতীয় খণ্ড, লেখক আল্লামা মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাতা নাম্বার 335 এই কথাটা লিখছেন যে হযরত জিবরাইল আমিন আদম নবীর দরবারে 10 বার এসেছিলেন, শীষ নবীর দরবারে 8 বার এসেছিলেন, সুলাইমান নবীর দরবারে 18 বার এসেছিলেন, হযরত ইহইয়া নবীর দরবারে 6 বার এসেছিলেন, ইউসুফ নবীর দরবারে 20 বার এসেছিলেন, ঈসা নবীর দরবারে 30 বার এসেছিলেন, মুসা আলাইহিস সালামের দরবারে 450 বার এসেছিলেন, নূহ আলাইহিস সালামের দরবারে 51 বার এসেছিলেন, হযরত ইব্রাহিম নবীর দরবারে 42 বার এসেছিলেন। আর আমার নবী আপনার নবী সারা বিশ্ব কায়নাতের যিনি নবী পয়গম্বরে আদম আমার রাসূলুল্লাহ দরবারে মা আমিনার লালের দরবারে মক্কি নবী মাদানী নবী হেজাজি নবী আমার মুস্তাফার দরবারে জিবরাইল আমিন একবার নয় দুবার নয় 1000 বার নয় 2000 বার নয় 24000 বার এসেছে। অর্থাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবীকে একবার নয় দুবার নয় 1000 বার নয় 2000 বার নয় 24000 বার এসেছেন, আর 24000 বার আমার রাসূলুল্লাহকে দর্শন করেছে। সেই জিবরাইল আমিন তাকে জিজ্ঞাসা করি জিবরাইল আমার নবীর পরিচয়টা একটু দাও। আল্লাহর নবী আমার মসজিদে নববীতে বসে আছেন, পাশে সাহাবায়ে কেরামরা আছেন, আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল আমিন আমার নবীর দরবারে এসেছেন। মাদারিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ দেহলভী প্রথম খণ্ড পাতা নাম্বার 9 এই হাদিসটা লেখেন। আবার এই হাদিসটা খাসাইসুল কুবরা প্রথম খণ্ডের মধ্যে বিখ্যাত মুফাসসির বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের কিতাবের মধ্যে লেখেন। আবার এই হাদিসটা ইমাম আবু ইয়ালা নিজের কিতাবের মধ্যে এই হাদিসটা লেখেন। আল্লাহর নবী আবার মসজিদে নববীতে বসে আছে, যে মসজিদে নববী নবী নিজে বানিয়েছেন, যে মসজিদে নববীর ইমাম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ, আর ওই মসজিদের মুক্তাদি মাওলায়ে কায়নাত হায়দারে কাররার, ওই মসজিদের মুসল্লি সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক, ওই মসজিদের মুসল্লি ফারুক আযম, ওই মসজিদের মুসল্লি উসমানে গনি, ওই মসজিদের মুসল্লি হযরতে তালহা, ওই মসজিদের মুসল্লি আমার রাসূলুল্লাহর সাহাবী। এই
এই জন্য বাংলা কোন কবি বলেন, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, দুই নয়নে রসুল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, ভেসে আসিত হযরতে বেলালের মধুর আজান, সেই জানে তো প্রেম মুগ্ধ হতেন রহমান, দয়াল নবীর পিছে নামাজ, আমার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো। সেই মসজিদে নববীতে আমার রাসূলুল্লাহ তাশরীফ ফরমা আছেন, পাশে সাহাবায়ে কেরামরা আছেন। আতা জিবরিল ইনদা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ক্বালা ইয়া রাসূলুল্লাহ কাল্লাবতুল মাশারিক ওয়াল মাগারিব ওয়ালাকিন মা রাআইতু মিসলাকা। জিবরাইল আমিন বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সূর্যের রশ্মি আমি জিবরাইল দর্শন করেছি, চাঁদের জ্যোৎস্না আমি দেখে নিয়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ পাহাড়ের চূড়া আমি দেখে নিয়েছি, সমুদ্র স্রোত আমি দেখে নিয়েছি, সারা জগৎ আমি জিবরাইল দেখেছি, সাত আসমান আমি জিবরাইল দেখেছি, আল্লাহর আট জান্নাত আমি জিবরাইল দেখেছি, আসমানের ফেরেশতাদেরকে আমি জিবরাইল দেখেছি। ও ইয়া রাসূলুল্লাহ, সূর্যের রশ্মি আমি দর্শন করলাম, আদম নবীকে আমি জান্নাতে যেতে দেখলাম, আবার আদম নবীকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে আসতে দেখলাম, আবার দুনিয়া থেকে দুনিয়াকে কবর শরীফে গমন করতে দেখলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুসা নবীকে তুর পাহাড়ে যেতে আমি দেখেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে নমরুদের আগুনে যেতে আমি দেখেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইসমাঈল নবীকে মিনা ময়দানে কুরবানি হতে আমি দেখেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুলাইমান পয়গম্বরের তখ্ত শাহীটা আমি দেখেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের হুসন জামালটা আমি দেখেছি। নবী গো, মশরিক আমি দেখেছি, মাগরিব আমি দেখেছি, পূর্ব আমি দেখেছি, পশ্চিম আমি দেখেছি, উত্তর আমি দেখেছি, দক্ষিণ আমি দেখেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সারা জগৎ দেখলাম, সব দেখে নিলাম, সব মানুষকে দেখলাম, সব ফেরেশতাকে দেখলাম, মার আইতা মিসলাকা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মতো দ্বিতীয় কাউকে পেলাম না। আমার আলা হযরত আকায়ে নেমত মাদানী হিকমত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমামে ইশক মুহাব্বত ইমামে আহমদ রাজা খা ফাজিলে বরেলভী আলাইহি রাহমা ও রিজওয়ান জিবরাইলের এই হাদিসটাকে নিজের কবির ভাষায় হাদাইকে বখশিসে বলছেন, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले, सभी मैंने छान डाला, तेरे पाया का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया, वही रब है कि जिसने तुझे हम तन कलम बनाया। और या रसूल अल्लाह, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। जिब्राइल अलैहि अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ব্রাদাররা ইসলাম, এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুনিয়াতে দ্বিতীয় আপনার মতো আমি আর কাউকে পেলাম না। বেমিসাল খোদা আপনাকে বেমিসাল বানিয়েছে। ব্রাদাররা ইসলাম, সেই রাসূল পাকের দুটো হাদিস পড়েছিলাম, খুব তাড়াতাড়ির উপরে অনুবাদটা করে দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন আমার নবীকে। রাসূল পাক মসজিদে নববীতে বসে আছেন, সাহাবায়ে কেরাম নবীকে জিজ্ঞাসা করছেন, ক্বালু মাতা ওয়াজাবাত লাকা নবুওয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো আপনি নবী কবে হয়েছে? আমাদেরকে এখন অনেকে আকীদা দেয় যে 40 বছর বয়সে নবী হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ, 40 বছর আগে নবী ছিলেন না, তাদের ধারণা এটা। কিন্তু আমাদের আকীদা, আমার আলা হযরত আমার ইমামে আহমদ রাজা খান আমাদেরকে আকীদা দিলেন, সারা জগৎ তৈরি হয়নি, তার আগেও আমার নবী রূপী আল্লাহর দরবারে বিদ্যমান। আর
আর এটা কোথায় পাওয়া গেছে হাদিস শুনুন। সাহাবাকে জিজ্ঞাসা করছেন মাতা ওয়াজাবাত লাকা নবুওয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো আপনি নবী কবে হয়েছে? আল্লাহর নবী বললেন না যে গারে হিরাতে জিবরাইল আমিন যখন ওহী আনলেন সেই দিন আমি নবী হলাম, এ কথা বললেন না। নবী আমার বলেন কুনতু নবিয়্যাও ওয়া আদাবু বাইনার রূহি ওয়াল জাসাদ। মানব জগতের সর্বপ্রথম যিনি পিতা, যার মাও নাই বাবাও নাই, তিনি হলেন পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম। প্রথম মানুষ, দুনিয়া কা সবসে পহলা ইনসান, দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানব আদম আলাইহিস সালাম। নবী আমার বলেন কুনতু নবিয়্যা ওয়া আদামু বাইনার রূহি ওয়াল জাসাদ। বলছে হে দুনিয়াবাসী শোনো, এ জগতের লোকেরা শোনো, এ বিশ্বের মানুষেরা শোনো, এ দুনিয়ার জ্ঞানী গুণীরা শোনো, এ দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা শোনো, আমি মুস্তাফা, আমি আমেনার লাল ওই সময়ে আল্লাহর দরবারে নবী রূপে তৈরি হয়েছিলাম, নবী রূপে বিদ্যমান ছিলাম। যখন আদম নবী তার শরীরটা আলাদা জায়গায়, তার রূহটা আলাদা জায়গায়, অর্থাৎ আদম নবীর এখনো অস্তিত্ব হয় নাই, আদম নবী এখনো তৈরি হয় নাই, তার আগে আমার রাসূলুল্লাহ আল্লাহর দরবারে নবী রূপে তৈরি হয়েছিলেন। এ হলেন আমার নবী, দয়াল নবী, নূরের নবী গো, আপনি হইলেন রহমতের ভান্ডার। দেখিয়া আপনার মুজজা কলমা পড়েন মা খাদিজা, সফিয়া দিলেন নিজের জীবন সংসার। আমার রাসূল পাককে দেখে মা খাদিজা কালেমা পড়লেন। হযরতে মাহমুদ গজনবী তিনি একজন বড় বাদশা ছিলেন। তার পীর ও মুর্শিদের নাম হলো আবুল হাসান খিরকানি রহমাতুল্লাহ আলাইহ। এই আবুল হাসান খিরকানি রহমাতুল্লাহ আলাইহের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন হযরতে বায়েজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাইহ। তো মাহমুদ গজনবীকে বাদশা মাহমুদ গজনবী তাকে তার পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খিরকানি বলছেন যে আমার পীর বায়েজিদ বুস্তামি আল্লাহর এমন ওলি ছিলেন, আল্লাহর এমন বন্ধু ছিলেন, আল্লাহর এমন দোস্ত ছিলেন, এমন একজন গাউস ও কুতুব ছিলেন, তাকে যদি কোনো বেধর্মী দেখতো, তাকে যদি কোনো মানুষ দেখতো, কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত, কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত। আল্লাহ আল্লাহ। এবারে মোহাম্মদ গজনবীর মনে হয়তো কোনো প্রশ্ন জাগছে। আবুল হাসান খিরকানি বলছে হে মোহাম্মদ গজনবী, তোমার মনের মধ্যে মনে হয় প্রশ্ন জাগছে যে তো আমার পীর বায়েজিদ বুস্তামি কি নবীজির চেয়েও বড়? আবু জেহেল নবীকে দেখলো কলেমা পড়লো না, আর তোমার পীর বায়েজিদ বুস্তামিকে দেখে বেধর্মীরা কলেমা পড়লো। উত্তর দিচ্ছে যে আবু জেহেল কোনোদিন আমার নবীকে দেখে নাই, আবু জেহেল কোনোদিন আমার নবীকে দেখে নাই। বলছে আমার নবীকে যদি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত। দেখলেন আবু বকর তো সিদ্দিক আকবর হয়ে গেলেন, নবীকে দেখলেন ওমর তো ফারুক আজম হয়ে গেলেন, নবীকে দেখলেন উসমানে তো যুন্নুরাইন হয়ে গেলেন, নবীকে দেখলেন আলী তো মুর্তজা এবং হায়দারে কাররার হয়ে গেলেন, নবীকে দেখলেন ইমামে হাসান ও হোসেন তো জান্নাতের বাদশা হয়ে গেলেন, নবীকে দেখলেন হযরতে বেলাল তো জান্নাতীদের একবারে সরদার হয়ে গেলেন, মুয়াজ্জিমদের নেতা হয়ে জান্নাতে গমন করলেন, নবীকে দেখলেন যারা নবীর রূপে দেখলেন তারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। আবু জেহেল দেখেছিল তো মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহকে দেখেছিল, আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদকে দেখেছিল, আল্লাহর কসম ও আবার নবীকে দেখে নাই, নবীকে দেখলে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত। আর একটা হাদিস শোনাছে যে আবু জেহেল, মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদিসটা আছে, আবু জেহেল আসছে হাতের মুঠির মধ্যে ছোট ছোট পাথর ভরে নিচ্ছে, আর আমার নবীর কাছে এসে বলছে তুমি যদি নবী হও তাহলে আমার হাতের ভিতরে কি আছে তোমাকে বলতে হবে, আমার হাতের ভিতরে হাতের মুঠির মধ্যে কি আছে বলতে হবে। নবী আমার বলছেন মনা গোয়ম কে আকে চিস ইয়া আকে বাগো ইয়াদ মা হাকিকাম দরুস্ত। আল্লামা রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুসনাদ শরীফের মধ্যে লিখছেন নবী আমার বলছে আবু জেহেল রে বলো বলো আমি তোমাকে চাঁদু খণ্ড করে দেখালাম, কলেমা পড়লে না, ডুবে যাওয়া সূর্যকে আমি নবী দেখালাম, তুমি কলেমা পড়লে না, কাজ অনেক দূরে ছিল তাকে নিজের কাছে ডেকে দেখালাম, তুমি কলেমা পড়লে না, এখন তোমার হাতের ভিতরে কি আছে যদি বলে দিই তুমি কলেমা পড়বে না। তবে সবচেয়ে ভালো হয় এটাই,
তোমার হাতে যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আমি কে। তোমার হাতের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। আবু জেহেল বলছে ওরা তো কথা বলতে পারে না। বলছে এই আবু জেহেল, এটাই তো তোর দুর্বলতা, এখানেই তো তোমার কমি। তোমার মধ্যে যদি ইয়াকিন থাকতো যে আল্লাহ যদি চান আর আল্লাহর রাসূল যদি চান, তাহলে যার মধ্যে জীবন নাই সেও কথা বলতে পারবে। তা বলছে তাহলে কথা বলিয়ে দেখাও। বলছে তোমার হাতে যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন এনার পরিচয়টা একটু দাও। আবু জেহেল জিজ্ঞাসা করছে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এর পরিচয়টা একটু দাও। হাতের ভিতরে কি আছে? ছোট ছোট পাথর। যাদের মুখ নাই, যাদের জিভ নাই, যাদের 32টা দাঁত নাই, যাদের মধ্যে আত্মা বা রূহ নাই, তারা সকলেই বলছে আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে কলেমা পড়ে নিল। যখন আবু জেহেল বলছে আমার হাতের ভিতরে আছে আর এরা প্রশংসা করে মুস্তাফার, আবু জেহেলকে নবী আমার বলছে আবু জেহেল রে, ওই পাথরের চেয়েও তুমি নিকৃষ্ট। ও পাথরেরা চিনে আমি নবী, কিন্তু তুমি জানো না। আমরা এখানে এসেছি হযরতে দিওয়ান শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির পাক দরবারে। আমার পূর্বের বক্তা বলছিলেন যে আল্লাহর ওলিদের দরবার থেকে কি পাওয়া যায়। আমি একটা ঘটনা শোনাই। হযরতে নিজামউদ্দিন মাহবুবে আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের দরবারে এশার নামাজ পড়ে বসে আছেন। তিনার খাদিম, তিনার ওজুর পানি, রাত্রে যা যা দরকার সব ওনার কাছে হাজির করে দিয়ে বলছে হুজুর ইজাজত দেন, বাড়ি যাব। তা বলছে বাবা আজ তোর মনে মনে কোনো আনন্দ নাই, তোমার মুখে কোনো হাসি নাই, আজ দুঃখ কেন তোমার? তা বলছে হুজুর ও অমুক দিন আমার মেয়ের বিয়ে, বাড়িতে একটাও কোনো টাকা নাই, তাই আমি বলছিলাম যে যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে ভালো হতো। নিজামউদ্দিন মাহবুবে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছে বাবা আজকে আমার কাছেও কোনো টাকা নাই, কোনো পয়সা নাই, তাই এক কাজ করো, ওই যে আমার জুতো দুটো পড়ে আছে ওই জুতো দুটো নিয়ে যাও। কাঠের খড়ম, তখনকার জুতো হতো কাঠের খড়ম। পীর ও মুর্শিদ বলে দিয়েছে যে পাক্কা মুরিদ হবে পীরের কথায় এদিক ওদিক করবে না। আমি আর আপনি হলে বলতাম যে মেয়ের গয়না কিনতে হবে, মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী আসবে তাদেরকে খাওয়াতে হবে, অতিথি গেস্ট মেহমান আসবে তাদেরকে খাওয়াতে হবে, এই জুতো দিয়ে কি হবে? বলতাম এ পীর তোমার জ্ঞান নাই, তুমি জুতো দিছো, একটু সোনা দিলে হতো, টাকা দিলে হতো, পয়সা দিলে হতো, বা তোমার অনেক বড় বড় ধনী মুরিদ আছে তাদেরকে ডেকে পয়সা দিতে বলতে পারতে। কিন্তু না, উনি ছিলেন মাহবুবে আউলিয়া নিজামউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আর ইয়ে ছিলেন নিজামউদ্দিন মাহবুবে আউলিয়ার পাক্কা মুরিদ। ওলির কাছ থেকে ফায়েজ কি করে পাওয়া যায়? বাবা আমার, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, প্লাস্টিকে লাগান চুম্বক আকর্ষণ করবে? করবে না। আল্লাহর ওলির দরবার থেকে ফায়েজ ও বরকত নিতে গেলে চুম্বক হয়ে যান, চুম্বক আছে লোহা হয়ে যান। আল্লাহর ওলিরা চুম্বক, আপনি লোহা হয়ে যান, আকর্ষণ করবে। তার মানে আকীদাটা সাফ করুন, মনটাকে সাফ করে পরিষ্কার করে ওলির দরবারে আসুন। এবারে কি করলেন? জুতো দুটো নিয়ে হাতে আস্তে আস্তে যেতে লাগলেন। দেখুন কি হচ্ছে এবারে। আল্লাহ আল্লাহ। কিছু দূর যাওয়ার পর হযরতে আমির খসরু, দিল্লির আমির, উনি দেখছেন আমার পীর ও মুর্শিদের জুতো নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার পীর ও মুর্শিদের খাদিম বলছে আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম। এই একটু থেমে যাও, কি হলো? তা বলছে আমার পীর ও মুর্শিদ তার খড়ম নিয়ে জুতো নিয়ে তুমি কোথায় যাবে? তা বলছে হুজুর আমাকে দিয়েছেন। বলছে কেন? সকালবেলায় হুজুর কি পড়বেন? তা বলছে তা জানি না, হুজুর আমাকে দিয়েছেন। তা বলছে কেন দিলেন? তা বলছে আমি হুজুরকে বললাম যে আমার মেয়ের বিয়ে, টাকা পয়সা দেন। হুজুর বলল আমার কাছে টাকা পয়সা নাই, কিছু নাই, আমার পায়ের জুতো দুটো নিয়ে যাবো। বলছে এই বুকা এখানে বস, কত টাকা দরকার, কত সোনা দরকার, কত পয়সা দরকার, আমার হুজুরের খড়মটা রেখে দে। আল্লাহর ওলি কত দূর দেখেন, আল্লাহর ওলিরা কত দূর দেখেন। দেখুন যে এই জুতোর বরকতে আমির খসরুকে আমি কেন বলতে যাব টাকা দাও? আমির খসরুর মুহাব্বত থাকলে নিজে দিবে। বলছে আমার পীর ও মুর্শিদের জুতো রেখে দাও, আর যত টাকা পয়সা দরকার বলো। বলল হুজুর আমার এত টাকা দরকার। বলছে টাকা নিয়ে নাও আর যাও, আমার পীর ও মুর্শিদের যে জায়গায় জুতো থাকে সেই জায়গায় জুতো খড়মকে রেখে এসো। রেখে চলে এলো আর বলছে পীর
তুমি দিলে, কিন্তু কেমন ওসিলাই দিলে সেটা আল্লাহ পাকই জানে। আমির খসরু দিবে, তুমি ডেকে দিতে বলতে পারতে, কিন্তু না, এ জুতো দিয়ে তুমি দিবে। আল্লাহ আল্লাহ আজ এই দরবার থেকে ফয়েজ ও বরকত নিতে এসেছে। মাজারের কিছু কাজ বাকি আছে, যে এর জন্য কিছু টাকা পয়সা দরকার। এই দরবারে এসেছেন এক মুসলমান, এ ওলির মোহাব্বতে, পাক পঞ্জতনের মোহাব্বতে একজন করে মুসলমান একটু হাত তোলুন তো। যেই মাজারের উন্নতি কল্পে, এই মাজারের উন্নতি কল্পে 5,000 টাকা দেবো। একজন কোন মুসলমান, এ আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে, এ আল্লাহর ওলির মোহাব্বত আপনাকে কি দিতে পারে? এ আল্লাহর ওলিগণ জান্নাতে যাবে, জান্নাতে যাবে। আর তার মোহাব্বত যদি আপনার অন্তরে থাকে, কসম খোদার আপনিও জান্নাতে, জাহান্নামে যাবেন না, তার সাথে জান্নাতে যাবেন। এ ওলির মোহাব্বত। কোন মুসলমান একটু আগে আসুন। এ আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে, আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে পঞ্জতনে পাকের নামে 5,000, কোন মুসলমান যদি পারেন 2,000, কোন মুসলমান যদি পারেন 1100। খুব বেশি সময় নাই, আমার পরে হযরত বাকি বিল্লাহ সাহেব কেবলা উনিও আপনাদের সামনে আসবেন। দরুদ ও সালাম হবে, সালাত ও সালাম হবে, দোয়া হবে। উনিও নিজের মূল্যবান বক্তব্য কিছু আপনাদের সম্মুখে রাখবেন। তো বলছিলাম, কোন মুসলমান আমার গাউসে পাকের নিসবত নেওয়ার জন্য 1100 টাকা। গাউসে পাককে ভালোবাসা কাকে বলে? এ দেখুন আমার ভাইজান হযরত আল্লামা মাওলানা বাকি বিল্লাহ সাহেব, উনি বলছেন আমি উমরায় যাব তো বাগদাদ শরীফ হয়ে যাব। কারণ আমাদের কানেকশন বরেলি হয়ে বাগদাদ, আর বাগদাদ হয়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারা। এ হলো আমাদের ইমানের পরিচয়। তো বলছিলাম, কোন মুসলমান আমার 1100 টাকা, 1100 টাকা আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে, আল্লাহর ওলির জন্য, এ ওলির মাজারের জন্য, কোন মা আমার, কোন বাবা আমার, কোন ভাই আমার, যদি এখন নগদ না আছে আপনি নামটা লেখান, কিছুদিনের মধ্যে দিবেন। যদি পকেটে এখন না আছে তো আপনি নামটা লেখান। এ আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে 1100 টাকা। আল্লাহর ওলিকে যদি ভালোবেসে থাকেন, কেননা আমার রাসূলের পাককে একজন সাহাবী বলছেন, মাতা সাআয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো কিয়ামত কবে আসবে? নবী আমার তখন বলছেন, মা তাস্তাইদু লাহা, কিয়ামত কবে হবে তার জন্য তুমি কি তৈরি করেছো বলো, কি প্রস্তুতি নিয়েছো বলো। তখন সে সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মা আস্তাইদু কাসরাতাস সালাহ ওয়া কাসরাতাত তিলাওয়া ওয়া কাসরাতাস সাওম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতের জন্য বেশি নামাজ আমি পড়তে পারিনি, কিয়ামতের জন্য আমি বেশি দান ও খয়রাত করতে পারিনি, ইয়া রাসূলুল্লাহ বেশি তেলাওয়াত করতে পারিনি, কিন্তু ইন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলহু, আমি আল্লাহকে আর আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি। কোন একজন মুসলমান আসুন, আপনি আসুন, একবার মুসাফা করুন হাতে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। শেখ আব্দুর রহমান সাহেব, এই মাজারের উন্নতি কল্পে 1100 টাকা আপনার ঠিকানাটা দিবেন। এই দেখেন একজন এসেছেন, কি নাম আপনার? শেখ আমানুল্লাহ। কত দিবেন? 1100 দিবেন। আচ্ছা, 100 টাকা নগদ দিচ্ছেন, 100 টাকা নগদ দিচ্ছেন, আর 1000 টাকা পরে দিবেন। সুবহান। শেখ আমানুল্লাহ সাহেব, আল্লাহ গো, সে নিজের মূল্যবান সম্পদকে তোমার ওলির মোহাব্বতে দান করেছে। আপনার এটা কে দিল? সৈয়দ হামিদুল ইসলাম। কত আছে? 1100? 500 আছে? আচ্ছা, 501 রুপিয়া। সৈয়দ আমানুল্লাহ, সৈয়দ হামিদুল ইসলাম 501 টাকা দিয়েছে। এবারে আসুন, 1100 করে টাকা। সিমেন্টের দাম কেউ দিতে পারেন 500 টাকা। এক ব্যাগ সিমেন্টের করে দাম সবাই দিতে পারবেন। এই আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে, আল্লাহর ওলির মোহাব্বতে 500 করে টাকা এক ব্যাগ সিমেন্টের দাম। মায়েরাও মল্লিক, সুবহানাল্লাহ, আমাদের স্টেজে আছেন, উনি 500 টাকা দান করেছেন। আল্লাহ গো, তার দানকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি তার রুজি রুটির বরকত, রুজি রুটিতে বরকত দাও। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নাই কেউ যে 500 করে দিবেন? আল্লাহ আল্লাহ। বাপ মায়ের নামে একটু ইসালে সওয়াব করুন। বাপ মারা গেছে, মা মারা গেছে, হাদিস পাকের মধ্যে আমার রাসূল পাক বলেন,
ইন্নাল মাইয়াতা ফিল কবরি কাল গারিকিল মুতাকাব্বিস, বলছে তোমার মুর্দা ব্যক্তি, তোমার পিতা হোক, মা হোক, তোমার নানা নানি হোক, দাদা দাদি হোক, কবরে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। ইয়ামতাজিরুদ দাওয়া, তারা দাওয়াতের ইন্তজার করছে, দুয়ার ইন্তজার করছে কিনা। শেখ খুরশেদ আলী 500 টাকা দান করেছে। বাপের নামে মায়ের নামে একটু দান করুন। আল্লাহ শেখ খুরশেদ আলীর রুজি রুটিতে বরকত দাও। আল্লাহ তুমি তার দানকে কবুল করে নাও। তো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসবেন যে তার ওলিকে ভালোবাসবে। তো বলছিলাম 500 করে টাকা, খুব বেশি নয়, পারলে 1100 দেন। আর বলেছিলাম 5000 পাঞ্জাতানে পাকের নামে যদি কেউ পারেন তো দেন। 500 টাকা নগদ না থাকলেও কম করে নামটা লেখান। এই দেখুন একজন এসেছেন 500 টাকা, সুবহানাল্লাহ। এই আল্লাহর ওলির মহব্বতে আল্লাহ শেখ আজিজুল, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। শেখ আজিজুল 500 টাকা দান করেছে। আল্লাহ তুমি তার দানকে কবুল করে নাও, তার রুজি রুটিতে বরকত দাও, তার হায়াতকে দারাজ করে দাও। বাপের জন্য মায়ের জন্য 500 টাকা ইসালে সওয়াব করুন। হাদিস পাকের মধ্যে রাসূল পাক বলছেন মাল মাইয়াতু ফিল কবরি কাল গারিকিল মুতাকাব্বিস, বলছে মুর্দা ব্যক্তি কবরে হাবুডুবু খায়। ইয়ামতাজিরুদ দাওয়া বিন আখ আও আব আও সাদিক আও বলছে সে দুনিয়ার দিকে দেখতে থাকে যে হয় তার কোনো বন্ধু তার জন্য দোয়া করবে, তার ছেলে দোয়া করবে, তার মা দোয়া করবে, তার বাপ দোয়া করবে, তার আত্মীয় স্বজন দোয়া করবে। ফাইজা লাহেকাতহু, বলছে যখন তাদের দোয়া সে পায় তো বড় খুশি হয়ে যায়। দাসপুর বাড়ি, দাসপুর থেকে এসেছেন শেখ নজর আলী, তিনি দান করেছেন টাকা। আল্লাহ গো তার দানকে কবুল করে দাও। আর তার বাপ মা আল্লাহ কবর বাঁচিয়েছে, আল্লাহ তার বাপ মাকে তুমি জান্নাতি বানিয়ে দাও। হযরত দিওয়ান শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির ওসিলায় তার বাবার কবর, তার মায়ের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। বাপের জন্য মায়ের জন্য 500 করে টাকা, সবাই পারবেন মায়েরা 500 করে টাকা। সুবহানাল্লাহ, ইয়ে ওলির মহব্বতে হাদিসটা বলছিলাম শুনুন। তো যখন তার মা বা তার বাপ বা তার আত্মীয় বা তার নিজের লোক যখন দোয়া করে, তার জন্য দান খয়রাত করে, ওই মুর্দা ব্যক্তি তার কবরে আরাম হয়ে যায়। আর সে এত খুশি হয় যে দুনিয়াতে বড় বড় নিয়ামত বা বাদশাহী পেলেও অতটা খুশি হতো না। আর এক হাদিসে আছে যে ইন্নাল্লাহ তাআলা কাদ ইয়ারফাউ দারাজাতা লিল আবদিস সালিহ ফিল জান্নাহ, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এক ব্যক্তিকে বড় উঁচু আসন দিবে। সেই ব্যক্তি বলবে আন্না লি হাদা, বলবে হে আল্লাহ আমি তো এত নেক ছিলাম না, এত পরিষ্কার ছিলাম না, আল্লাহ আমি এই মর্যাদা জান্নাতে পেলাম কি করে? তা বলবে ইয়াদউ লাকা ওয়ালাদাকা, বলছে তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার আত্মীয়, আলেম ওলামা তোমার জন্য দোয়া করেছে, সেই দুয়ার বরকতে এত ভালো তুমি জান্নাত পেয়েছো। বাপের জন্য 500 টাকা আজকে পারবেন না, এই যে বাপ বেঁচে থাকলে হয়তো 500 টাকার তাকে লুঙ্গি কিনে দিতেন, মা বেঁচে থাকলে 1000 টাকার শাড়ি কিনে দিতেন। সেই মায়ের জন্য বাপের জন্য বেশি নয়, এক ব্যাগ করে সিমেন্টের দাম 500 করে টাকা। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু করে এগিয়ে আসুন। তো ওই সাহাবী যিনি আমার রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মাতা সাআ, নবী গো কিয়ামত কবে আসবে? সুবহানাল্লাহ, বলছিলাম 500 করে টাকা। আর যদি কেউ 500 দিতে না পারেন 100 200, মায়েরা আমার যে যা পারবেন, মায়েদের দিকে কিছু ছেলে ঘোরাফেরা করতে পারো, মায়েরা হয়তো দিবে। বলভদ্রপুর থেকে এসেছেন শেখ সাহাবুল খান, সাহাবুল খান বলভদ্র থেকে এসে 500 টাকা দান করেছে। আল্লাহ তুমি তার দানকে কবুল করে নাও। বাপের জন্য মায়ের জন্য দেওয়ান শাহ মাজারের জন্য যেটা দিবেন, দেওয়ান শাহ সব দেখছেন। আর আল্লাহর ওলিরা কেমন ভাবে দেন আপনাদের আমি ঘটনা শোনালাম। আর আল্লাহর ওলিরা তার ভয়কে বরকত নেবার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আচ্ছা, এখানে আপনি বলতে পারবেন যে দেওয়ান শাহ আমাদের কারো দাদা হন, কারো চাচা হন? জি না। কিন্তু ইনার পুরুষে আমরা কেন এলাম? ইনার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? একটা এমন গভীর সম্পর্ক আছে যেটা দুনিয়ার অন্য কোন নেতা, দুনিয়ার অন্য কোন লোকের সাথে সেই সম্পর্কটা আমাদের নাই।
আর সেই সম্পর্কটা যিনি মনে হলেন আল্লাহর দোস্ত, আল্লাহর মাহবুব, আল্লাহর ওলি, আচ্ছা মরহুম শেখ শামসুর আলীর নামে 100 টাকা দান করেছেন না, মরহুম শেখ শামসুর আলীকে আল্লাহ তুমি জান্নাতি বানিয়ে দিন। আগে একজন মেয়ে 11 টাকা দান করেছে, একটা বাচ্চা মেয়ে, আল্লাহ তার দান কবুল করো। শেখ রাজা 500 টাকা দান করেছেন না, তার দানকে তুমি কবুল করো। ব্রাদার মিল্লাত ইসলাম, মায়েদের কাছে আমি বলছিলাম যদি একটা চাদর ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে মায়েরা হয়তো 150, তারা আসতে পারছে না, মায়েরা দিবে হয়তো 10, 20, 150 যে যা পারবেন ওই চাদরে দিবেন। বা ওই মাদ্রাসার ছেলে যদি কেউ থাকতো তাহলে জেলে মায়েরা দিতেন। আর সুবহানাল্লাহ মজারুল খান 500 টাকা দান করেছেন, আল্লাহ তুমি তার দানকে কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি তার রুজি রুটিকে বরকত দাও, তার হায়াত দারাজ করে দাও। তার আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছে আল্লাহ তাদের কবরটা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। তো এই আল্লাহর ওলির মহব্বতে আপনি যেটা দান করবেন এটা আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য আখিরাতের সম্পদ বানাবেন, এটা হবে আখিরাতের সম্পদ। এতে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকজন ভাইজান আমার এসেছে, সুবহানাল্লাহ, কি নাম? আব্দুল মহসিন খান। আব্দুল মহসিন খান তার আব্বার নামে 300 টাকা দান করেছেন, তুমি তার আব্বাকে জান্নাতবাসী করিও, তার আব্বা কবরটা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিও। আল্লাহ তুমি তার আব্বাকে কবরে সুহাদে রাখিও, তার কবরটা লম্বা চওড়া করে দিও। আপনার আব্বা এবং মায়ের জন্য বা দাদা দাদির জন্য 500 করে টাকা বলছেন, আমি একটা ছিবেন 500 না পারলে 300, 400 আচ্ছা। আনোয়ারা বিবি মরহুমার নামে তার ছেলে দান করেছে 1000 টাকা। লাগো আনোয়ারা বিবি মরহুমাকে তুমি জান্নাতি বানাবে, তার কবর লম্বা চওড়া করে দিয়ে তাকে জান্নাতের বাগান দান করে দিও। আমিন আমিন। ওতে করে একজন মা মরে নিচ্ছে, সুবহানাল্লাহ। দেখেন মায়েরা আসছে, এই টাকাটা সুবহানাল্লাহ কাছে বসে যান। একজন মা আমার 100 টাকা দিয়ে গেছেন, আর একজন মা 200 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের দানকে তুমি কবুল করে দাও। তো বলছিলাম এক ব্যাগ করে সিমেন্টের দাম 500 করে টাকা, 1100 টাকা, 500 টাকা, 1000 টাকা। আল্লাহর ওলির মহব্বতে, কারণ হাদিস আপনাদের আমি শোনাচ্ছিলাম যে রাসূলুল্লাহ সাহেবের আওলাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবা জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাতা সাহা, নবী গো কিয়ামত কবে হবে? নবী আমার বলেন, মা তাস্তাইকু লাহা, কিয়ামতের জন্য তুমি কি তৈরি করেছো? তো দেখুন মায়েদের কাছে টাকা বললেন তাহির জাহিদ। আপনি তাহির জাহিদ নাকি? তাহির জাহিদের নামে দান করেছে 200 টাকা। কমিটির তরফ থেকে দুটো ছেলেকে স্টেজে পাঠাও, মেয়েদের কাছে 200 টাকা দান করেছে। আব্দুল জলিল 100 টাকা দান করেছে। শেখ মনির আলী 100। বেশি সময় না, একটু তাড়াতাড়ি করে আপনারা বেশি সময় না, যে যা পারবেন একটু দানের জন্য। খুব সময় আমরা নেব না, একবারে সেহরি খেতে হবে, সেহরি খেতে হবে। রাত্রে অনেক হয়ে গেছে। মরহুম জারিনা বিবির জন্য 100 টাকা দান করেছে, আল্লাহ তার দানকে তুমি কবুল করে নাও। 3 বেজে 8 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এবারে মায়ের